بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ میں چھان بین کی گئی تو ان میں سے بعض کو لشکر سے نکال دیا گیا، باقی لشکر کو 4 حصوں میں بانٹ کر ہر حصے کا سالار مقرر کیا گیا۔ ہر حصے میں 7,000 آدمی تھے، یعنی لشکر کی تعداد 28,000 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے یہ تعداد 30,000 لکھی ہے۔ ایک حصے کے سالار تھے عمرو بن عاص، دوسرے کے یزید بن ابی سفیان، تیسرے کے شرجیل بن حسنہ اور چوتھے حصے کے سالار ابو عبیدہ بن الجراح تھے۔ ان سالاروں نے چند دن لشکر کو بڑے پیمانے کی جنگ لڑنے کی ٹریننگ دی، جس میں معرکے کے دوران دستوں کا آپس میں رابطہ اور نظم و نسق قائم رکھنا شامل تھا۔ اپریل سن 634 عیسوی صفر 13 ہجری کے پہلے ہفتے میں اس لشکر کو شام کی طرف کوچ کا حکم ملا۔ ہر حصے کو الگ الگ مقامات پر پہنچنا اور ایک دوسرے سے الگ کوچ کرنا تھا۔ عمرو بن العاص کو اپنے دستوں کے ساتھ فلسطین تک جانا تھا۔ یزید بن ابی سفیان کی منزل دمشق تھی، انہیں تبوک کے راستے سے جانا تھا۔ شرجیل بن حسنہ کو اردن کی طرف جانا تھا، انہیں کہا گیا تھا کہ یزید بن ابی سفیان کے دستوں کے پیچھے پیچھے جائیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح کی منزل حمص تھی، انہیں بھی تبوک کے راستے سے ہی جانا تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے آخری حکم یہ دیا، اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سالار اپنے اپنے دستے ایک دوسرے سے الگ رکھیں گے۔ اگر رومیوں کے ساتھ کہیں ٹکر ہو گئی تو سالار ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلا سکتے ہیں۔ اگر لشکر کے چاروں حصوں کو مل کر لڑنا پڑا تو ابو عبیدہ بن الجراح تمام لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان اپنے دستوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے۔ مدینہ کی عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے تھے۔ چھتوں پر عورتیں کھڑی ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہی تھیں۔ بوڑھی عورتوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ کئی بوڑھوں کی آنکھیں اس لیے اشکبار ہو گئی تھیں کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یزید بن ابی سفیان اپنے دستوں کے آگے آگے جا رہے تھے۔ یزید کے ساتھ امیر المومنین ابو بکر پیدل جا رہے تھے۔ یزید گھوڑے سے اتر آئے۔ امیر المومنین کے اصرار کے باوجود وہ گھوڑے پر سوار نہ ہوئے۔ امیر المومنین ضعیف تھے، پھر بھی وہ دستوں کی رفتار سے چلے جا رہے تھے۔ یزید نے انہیں کئی بار کہا کہ وہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو بکر نہ مانے۔ مدینہ سے کچھ دور جا کر یزید رک گئے اور کہا، امیر المومنین واپس نہیں جائیں گے تو میں ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گا۔ امیر المومنین نے کہا، خدا کی قسم ابو سفیان، تو مجھے سنت رسول اللہ سے روک رہا ہے۔ کیا تجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ جہاد کو رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ دور تک جاتے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پاؤں جو جہاد فی سبیل اللہ کے راستے پر گرد آلود ہو جاتے ہیں، دوزخ کی آگ ان سے دور رہتی ہے۔ تاریخ کے مطابق امیر المومنین لشکر کے اس حصے کے ساتھ مدینہ سے 2 میل دور تک چلے گئے تھے۔ امیر المومنین نے کہا، یزید اللہ تجھے فتح و نصرت عطا فرمائے۔ کوچ کے دوران اپنے آپ پر اور اپنے لشکر پر کوئی سختی نہ کرنا۔ فیصلہ اگر خود نہ کر سکو تو اپنے ماتحدوں سے مشورہ لے لینا اور تلخ کلامی نہ کرنا۔ عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا۔ ظلم سے باز رہنا اور بے انصافی کرنے والی قوم کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور ایسی قوم کبھی فاتح نہیں ہوتی۔ میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھانا کہ جنگی ضرورت کے بغیر پیچھے ہٹنے والے پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اور جب تم اپنے دشمن پر غالب آ جاؤ تو عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور جو جانور تم کھانے کے لیے ذبح کرو ان کے سوا کسی جانور کو نہ مارنا۔ مورخین واقدی، ابو سفیان، ابن خلدون اور ابن اسیر نے امیر المومنین ابو بکر کے یہ الفاظ لکھے ہیں۔ ان مورخین کے مطابق امیر المومنین ابو بکر نے یزید بن ابی سفیان سے کہا، تجھے خانقاہیں یا عبادت گاہیں سی نظر آئیں گی اور ان کے اندر راہب بیٹھے ہوں گے، وہ تاریک الدنیا ہوں گے، انہیں اپنے حال میں مست رہنے دینا، نہ خانقاہوں اور عبادت گاہوں کو کوئی
نقصان پہنچانا، نہ ان کے راہبوں کو پریشان کرنا، اور تمہیں صلیب کو پوجنے والے بھی ملیں گے۔ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے سروں کے اوپر درمیان میں بال ہوتے ہی نہیں، منڈوا دیتے ہیں۔ ان پر اسی طرح حملہ کرنا جس طرح میدان جنگ میں دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے۔ انہیں صرف اس صورت میں چھوڑنا کہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ ادا کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اللہ کے نام پر لڑنا اور اعتدال سے کام لینا، غداری نہ کرنا، اور جو ہتھیار ڈال دے اسے بلا وجہ قتل نہ کرنا، نہ ایسے لوگوں کے اعضاء کاٹنا۔ یہ رسول کریم کا طریقہ تھا کہ رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ کچھ دور تک جاتے، سالاروں کو ان کے فرائض یاد دلاتے اور لشکر کو دعاؤں سے رخصت کرتے تھے۔ خلیفہ اول ابو بکر نے رسول کریم کی پیروی کرتے ہوئے چاروں سالاروں کو آپ ہی کی طرح رخصت کیا۔ لشکر اور دستے تو محاذوں پر روانہ ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن یہ لشکر بڑے ہی خطرناک اور طاقتور دشمن سے نبر آزما ہونے جا رہا تھا۔ شہنشاہ ہرکل جو حمص میں تھا، صرف شہنشاہ ہی نہیں تھا، وہ میدان جنگ کا استاد اور جنگی چالوں کا ماہر تھا۔ اس لشکر کو مدینہ سے روانہ کر کے مدینہ والوں پر خاموشی سی طاری ہو گئی تھی، اور وہ خاموشی کی زبان میں ہر کسی کے سینے سے دعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ یہ تھی وہ جنگی مہم جس کے لیے امیر المومنین نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی کمان اور قیادت کے لیے خالد سے بہتر کوئی سالار نہیں۔ مدینہ کا یہ 28,000 کا لشکر 15 دنوں میں شام کی سرحدوں پر اپنے بتائے ہوئے مقامات پر پہنچ چکا تھا۔ حمص میں شہنشاہ ہرکل کے محل میں وہی شان و شوکت تھی جو شہنشاہوں کے محلات میں ہوا کرتی تھی۔ مدائن کے محل کی طرح حمص کے محل میں بھی حسین اور نوجوان لڑکیاں ملازم تھیں، ناچنے اور گانے والیاں بھی تھیں، اور ایک ملکہ بھی تھی، اور جس کی وہ ملکہ تھی اس کی ملکہ ہونے کی دعوے دار چند ایک اور بھی تھیں۔ شہنشاہ ہرکل کے دربار میں ایک ملزم پیش تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس کا تعلق اس خاندان کے ساتھ تھا جو شہنشاہ کا نام سنتے ہی سجدے میں گر پڑتا تھا۔ یہ ملزم ان لوگوں میں سے تھا جو شہنشاہ کو روزی رساں سمجھا کرتے تھے۔ اس ملزم کا جرم یہ تھا کہ شاہی خاندان کی ایک شہزادی اس پر مر مٹی تھی۔ شہزادی غزال کے شکار کو گئی تھی اور جنگل میں اسے کہیں یہ آدمی مل گیا تھا۔ شہزادی نے تیر سے ایک غزال کو معمولی سا زخمی کر دیا تھا اور اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا تھا، لیکن غزال معمولی زخمی تھا، وہ گھوڑے کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز بھاگ رہا تھا۔ اس ملزم نے دیکھ لیا، وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں برچی تھی۔ اس نے غزال کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ غزال مڑتا تھا تو سوار رستہ چھوٹا کر کے اس کے قریب پہنچ جاتا تھا۔ وہ غزال کو اس طرف لے جاتا جدھر شہزادی رکی کھڑی تھی۔ شہزادی نے 3-4 تیر چلائے جو سب خطا گئے۔ اس جوان اور خوبرو آدمی نے گھوڑے کو ایسا موڑا کہ غزال کے راستے میں آ گیا۔ اس نے برچی تاک کر پھینکی جو غزال کے پہلو میں اتر گئی اور وہ گر پڑا۔ شہزادی اپنا گھوڑا وہاں لے آئی تو یہ آدمی اپنے گھوڑے سے کود کر اترا اور شہزادی کے گھوڑے کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، میں اگر شہزادی کے شکار کو شکار کرنے کا مجرم ہوں تو مجھے معاف کیا جائے، لیکن میں غزال کو شہزادی کے سامنے لے آیا تھا کہ شہزادی اسے شکار کرے۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، تم شاہ سوار ہو، کیا کام کرتے ہو؟ ہر وہ کام کر لیتا ہوں جس سے 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ میں تجھے محل کے محافظوں میں شامل کروں گی۔ رعایا کے اس ناچیز بندے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ انکار کرتا۔ شہزادی اسے ساتھ لے آئی اور محافظوں میں رکھوا دیا۔ اسے جب شاہی محافظوں کا لباس ملا اور جب وہ اس لباس میں شاہی استبل کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی مردانہ وجاہت نکھر آئی۔ وہ شہزادی کا منظور نظر بن گیا اور پھر شہزادی نے اسے اپنا دیوتا بنا لیا۔
शहजादी की शादी होने वाली थी, लेकिन उसने अपने मंगेतर के साथ बेरुखी बरतना शुरू कर दी। मंगेतर ने अपने मकबरों से कहा कि वो शहजादी को देखते रहा करे कि वो कहाँ जाती है और उसके पास कौन आता है। एक रात शहजादी के मंगेतर को इत्ला मिली कि शहजादी शाही महल के बाग में बैठी हुई है। वो महल से थोड़ी ही दूर एक बड़ी खूबसूरत जगह थी। वहाँ चश्मा था और सब्जाजार था, दरख्त थे और फूलदार पौधों की बाड़ें भी थीं। चांदनी रात थी। शहजादी और उसका मंजूर नजर हाथों में हाथ डाले बैठे थे कि उन्हें भारी भरकम कदमों की दमक सुनाई दी। वो शाही महाफिजों के निर्गे में आ गए थे। उस महाफिज को कैद में डाल दिया गया। शहंशाह हरकुल को सुबह बताया गया और महाफिज को जंजीरों में बांध कर दरबार में पेश किया गया। उस पर इल्जाम ये था कि उसने एक शहजादी की शान में गुस्ताखी की है। ये इल्जाम दरबार में बुलंद आवाज से सुनाया गया। मुल्जिम ने कहा, शहंशाह हरकुल की शहंशाहत सारी दुनिया में फैले। शहजादी को दरबार में बुलाकर पूछा जाए कि मैंने गुस्ताखी की है या मोहब्बत की है, और मोहब्बत मैंने नहीं शहजादी ने की है। शहंशाह हरकुल ने गरज कर कहा, ले जाओ इसे, रुत के पीछे बांध दो और रुत उस वक्त तक दौड़ती रहे जब तक इसका गोश्त इसकी हड्डियों से अलग नहीं हो जाता। मुल्जिम ललकार कर बोला, शहंशाह हरकुल तू एक शहजादी की मोहब्बत का खून कर रहा है। उसे दरबार से घसीट कर ले जा रहे थे और उसकी पुकार और ललकार सुनाई दे रही थी। वो रहम की भीख नहीं मांग रहा था। तेरा अंजाम करीब आ रहा है हरकुल, वो चिल्लाता जा रहा था। अपने आप को धियोता ना समझ हरकुल, जिल्लत और रुसवाई तेरी तरफ आ रही है। मोहब्बत के इस मुजरिम को एक रुत के पीछे बांध दिया गया और 2 घोड़ों की रुत दौड़ पड़ी। महल से शोर उठा, शहजादी ने पेट में तलवार उतार ली है। ये खबर शहंशाह हरकुल तक पहुंची तो उसने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। वो तख्त पर बैठा रहा। दरबारियों पर सन्नाटा तारी था। कुछ देर बाद उठा और अपने खास कमरे में चला गया। वो सर झुकाए यूं कमरे में टहल रहा था। मलिका कमरे में आई। हरकुल ने उसे कहर की नजरों से देखा। मलिका ने रुंधियाई हुई आवाज में कहा, शगुन अच्छा नहीं, सुबह ही सुबह 2 खून हो गए हैं। हरकुल ने कहा, यहाँ से चली जाओ, मैं शाही खानदान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कुछ और कहने आई हूँ। सरहद से एक ईसाई आया है। उसने तमाम रात सफर में घोड़े की पीठ पर गुजारी है। उसे किसी ने दरबार में दाखिल होने नहीं दिया। मुझे इतला मिली तो वो क्यों आया है? हरकुल ने झंझला कर पूछा, क्या वो सरहद से कोई खबर लाया है? मुसलमानों की फौजें आ रही हैं, अंदर भेजो उसे। मलिका के जाने के बाद एक उधेड़ उम्र आदमी कमरे में आया। उसके कपड़ों पर और चेहरे पर गर्द की तह जमी हुई थी। वो सलाम के लिए झुका। हरकुल ने शाहाना जलाल से पूछा, तूने महल तक आने की जुर्रत कैसे की? क्या तू ये खबर किसी सालार या नाजिम को नहीं दे सकता था? अगर ये जुर्म है तो मुझे बख्श दे जनाब। मुझे डर था कि इस खबर को कोई सच नहीं मानेगा। तूने मुसलमानों का लश्कर कहाँ देखा है? हमस से 3 रोज के फासले पर है। ये एक ईसाई अरब था जिसने अबू उबैदा बिनुल जराह के दस्तों को शाम से कुछ दूर देख लिया था। उसी शाम 2 और जगहों से इतलाएं आईं कि मुसलमानों की फौज उन जगहों पर पड़ाव डाले हुए हैं। मुसलमानों के लश्कर के चौथे हिस्से की इतला अभी नहीं आई थी। रात को हरकुल ने अपने जर्नेलों और मशीरों को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें मालूम है सरहद पर क्या हो रहा है? मदीना की फौज 3 जगहों पर आ गई है। अपनी किसी सरहदी चौकी ने कोई इतला नहीं दी। क्या वहाँ सब सोए रहते हैं? क्या तुम बर्दाश्त कर सकते हो कि
अरब के चंद एक लुटेरे कबीले तुम्हें सरहदों पर आकर ललकारें, क्या तुम उनके एक सालार को अपनी ताकत नहीं दिखा चुके? वो खुशकिस्मत था कि निकल गया, अब वो ज्यादा तादाद में आए हैं, वो माले गनीमत के भूखे हैं। फौरन तैयारी शुरू करो और उनका कोई एक आदमी और कोई घोड़ा या ऊंट वापिस ना जाए। शाम की फौजों के कमांडर ने कहा, शहंशाह हरकुल, आप इतने नातजर्बाकार तो नहीं जैसी आपने बात की है। अगर ये मामला कुछ और होता तो हम आपकी तायीद करते, लेकिन ये मसला जंगी है। आप जानते हैं कि शिकस्त के बाद क्या होता है। मुझे सबक नहीं, मशवरा चाहिए। वो क्या है जो मैं नहीं जानता? शहंशाह, सब कुछ जानते हुए ऐसी बात ना करें, रूमी फौजों के कमांडर ने कहा। जिसने फारिस के शहंशाह अरशेर की जान ले ली थी, उसकी जंगी ताकत हमारी टक्कर की थी। आप भी उस फौज से लड़ चुके हैं। उसके बाद आपको भी इराक पर फौजकशी की जुर्रत नहीं हुई। अब फरात के मैदान में हमें मुसलमानों के खिलाफ फारसियों को इत्तेहादी बनाना पड़ा और हमने ईसाई कबीलों को साथ मिलाया, मगर फिर भी खालिद बिन वलीद हमें शिकस्त दे गया। हरकुल ने तंजिया लहजे में पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमें मुसलमानों से डरना चाहिए? नहीं शहंशाह, अरशेर भी मदाइन में बैठा ऐसी ही बातें किया करता था जैसी आप हमस में बैठे कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि फारसियों का अंजाम देखें। मदाइन के महल अब भी खड़े हैं, लेकिन मकबरों की तरह अरशेर ने पहले पहल मुसलमानों को अरब के बुद्धू और डाकू कहा था। मैंने फारसियों की शिकस्त की छानबीन पूरी तफसील से की है। अरशेर के मुंह से यही अल्फाज निकले थे, कुचल दो, मगर उसका जो भी जर्नेल मुसलमानों के मुकाबले को गया वो चला गया। मुसलमान उनके इलाकों पे इलाका फतह करते आए, हत्ता के उनके तीर मदाइन में गिरने लगे। और शहंशाह हरकुल, मुझे मालूम हुआ है कि मुसलमान मजहबी जुनून से लड़ते हैं, माल गनीमत के लिए नहीं। हम जमीन के लिए लड़ते हैं और मुसलमान जंग को एक अकीदा समझते हैं। हम उनके अकीदे को सच्चा समझे या ना समझे, इससे क्या फर्क पड़ता है? शहंशाह को इस पर भी गौर करना पड़ेगा कि मुसलमान हर मैदान में थोड़ी तादाद में होते हैं। वो जज्बे और जंगी चालों के जोर पर लड़ते हैं। फराद में हमने अपने फारसियों की और ईसाइयों की नफरी को इतना ज्यादा फैला दिया था कि मुसलमानों की थोड़ी सी नफरी हमारे फैलाव में आकर गुम हो जाती, लेकिन मुसलमानों ने ऐसी चाल चली कि हमारा फैलाव सुकड़ गया और हम पिट कर रह गए। दूसरे जर्नेलों ने भी इसी तरह के मशवरे दिए और हरकुल कायल हो गया कि मुसलमानों को ताकतवर और खतरनाक दुश्मन समझकर जंग की तैयारी की जाए। हरकुल ने कहा, लेकिन मैं इसे अपनी तौहीन समझता हूँ कि मुसलमान जो कुछ ही साल पहले वजूद में आए हैं, हमारी अजीम सल्तनत रोम को ललकारें। हमारे पास हमारी सदियों पुरानी तारीख है। रूमियों ने सारी दुनिया पर दहशत तारी किए रखी है। हमारा मजहब देवताओं का मजहब है। आसमानों और जमीन पर हमारे देवताओं की हुक्मरानी है। इस्लाम एक इंसान का बनाया हुआ मजहब है जिसके फैल जाने की कोई वजह समझ में नहीं आती। मैं सिर्फ ये हुक्म दूंगा कि इस मजहब के पैरोकारों को इस तरह खत्म करो कि इस्लाम का नाम लेने वाला कोई जिंदा ना रहे। अगले ही रोज हरकुल को इत्ला मिली कि मुसलमानों के साथ रूमी फौज की टक्कर हुई है और रूमी फौज बड़ी बुरी तरह पसपा हुई है। ये उमर बिन आस के दस्ते थे जो तबूक से आगे बढ़े तो रूमी फौज के कुछ दस्ते उनकी राह में हाइल हो गए। ये शाम के ईसाई अरबों के दस्ते थे जिनके जिम्मे सरहदों की देखभाल का काम था। उमर बिन आस
बड़े होशियार सालार थे। उन्होंने ऐसी चाल चली कि अपने हर अव्वल दस्ते को दुश्मन से टक्कर लेने के लिए आगे भेजा और दुश्मन को घेरे में लेने की कोशिश की, लेकिन शाम के ईसाई अरबों के दस्ते थोड़ा सा नुकसान उठाकर पसपा हो गए। उमर बिन आस ईला के मकाम पर पहुंच गए। यजीद बिन अबी सुफियान भी अपने दस्तों के साथ उनसे आ मिले। जूं ही मदीना के लश्कर के ये दोनों हिस्से इकट्ठे हुए तो रोम की फौज इनका रास्ता रोकने के लिए सामने आ गई। मुअर्रिखों के मुताबिक रोम की उस फौज की नफरी तकरीबन इतनी ही थी जितनी के मुसलमानों की थी। अब दो मुसलमान सालार इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने रूमियों के साथ आमने सामने की टक्कर ली। रूमियों ने जमकर मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन कदम जमा ना सके और पसपा हो गए। यजीद बिन अबी सुफियान ने एक सवार दस्ते को उनके ताक़ुब में भेज दिया। रूमियों पर कुछ ऐसी दहशत तारी हो गई थी कि वो सिवाय कट कट कर मरने के और कुछ भी ना कर सके।